कि दादी का भारत में बहुत ही गुप्त पाठ चल रहा था और बाबा के अव्यक्त होने पर कुछ समय पहले साकार में ही जून 68 में बाबा ने दादी को ये कहा था कि बाबा दादी को हाथ पकड़ के दिखा रहे थे जहां आज शांति स्तंभ है, परंतु उस समय तो बैडमिंटन कोर्ट था। तो सामने दिखा करके कहते थे कि यहाँ मैं ट्रेनिंग सेंटर बनाऊंगा और मैं सब टीचर्स को यहाँ बुलाऊंगा और आप उन्हों को क्लासेस कराना। और यहाँ पर पॉइंट करते बाबा ने कहा कि यहाँ पर मैं एक ऐसा मकान बनाऊंगा जहाँ आप आराम से रह सके और भी दादियाँ वहाँ पर आपके साथ रहे। तो बाबा के पास ये पूरा नक्शा था इंद्रप्रस्थ बनाने का, चाहे ट्रेनिंग सेंटर बनाने का। और फिर ड्रामा अनुसार ट्रेनिंग सेंटर तो आधा पूरा होते बाबा उड़ के गए और जो इंद्रप्रस्थ है वो तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही बना। परंतु बाबा ने दादी को ये क्यों कहा था जून 1968 में? क्योंकि बाबा ने देखा कि दादी की तबीयत ऐसी नहीं जो ट्रैवलिंग कर सके। और उन दिनों में तो दादी जान के 3rd क्लास की ट्रैवलिंग के बगैर कुछ और करती ही नहीं थी। तबीयत न देखना, आयु न देखना, सिर्फ बाबा की सेवा देखना। तो दादी ने बाबा को कहा, बाबा जो मैं चाहती हूँ सेवा वो मेरे से अभी नहीं हो पा रही है तबीयत के कारण। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी तकदीर मेरे हाथ में है, तुम एक ही स्थान पर यहाँ आकर के बैठना और बाबा सब तरफ के टीचर्स को आपके पास बुला करके आपको ही देंगे कि आप उन्हों की पालना करें और टीचर के क्लासेस कराएं। तो प्रैक्टिकल जैसे बाबा ने कहा, तुरंत ही मई मास में दादी जान की आई फर्स्ट कुमारियों की टीचर्स की भट्टी शुरू हो रही थी। मीन्स अप्रैल में तो पहले कर्म योग का सारा 1 मास चला कुमारियों के लिए, ये है अप्रैल 69 की बात। और फिर मई मास में दादी जान के और जगदीश भाई आए। जगदीश भाई तो भाषण की ट्रेनिंग दे रहे थे और दादी जान के उस समय फिर धारणा की और सरेंडर क्या होता है उसकी धारणा युक्त क्लासेस करा रहे थे। तो उस समय से दादी का भारत के अंदर पाठ चेंज हो गया। दादी का एक और गुप्त पाठ चला था 1957 से लेके 1957 में रजनी बहन हमारी लौकिक माता जी लंदन में आए। बाबा के डायरेक्शंस अनुसार सारा परिवार उसके साथ आया, मैं भी थी, मेरा छोटा भाई और हमारा बाप। तो जब हम लंदन में पहुंचे, बाबा ने ही दादी को कहा कि हर 2 सप्ताह के बाद तुम जरूर एक पत्र लिखना रजनी बहन को और उसके द्वारा इसकी पालना करते रहना। फिर उसके पश्चात कुछ पूना के गए हुए थे, बॉम्बे के कुछ गए हुए थे भिन्न स्थानों पर, कुछ हांगकांग में, कुछ अफ्रीका में, कुछ कैम्बोडिया में। तो दादी का रोल था इन सब को पत्र द्वारा पालना देने का। और जब दादी बाबा के पास भी जाती रही तो बाबा भी उन्हों को सारे विदेश के पत्र देते थे कि बच्ची अभी इन सब का जवाब तुम ही देना बाबा के तरफ से। बाबा को इशारा देते थे और वो फिर पत्र लिख करके भेज देती थी। तो फॉरेन एम्बेसडर या फॉरेन मिनिस्टर कहो, दादी का रोल आदि से ही था। 1966 में जब मैं मधुबन गई रजनी बहन और ग्रैंड मदर के साथ, तो उस समय भी दादी थी अहमदाबाद में, परंतु बाबा ने खास दादी को कहा कि अहमदाबाद में आप सारे ग्रुप को ज्वाइन करो। हम 10 लोग थे शायद, उन्हों को ही लेके आओ पंडा बन करके मधुबन में। तो उस समय भी दादी हमारा पंडा थी। 67 में गई तो भी दादी ही विदेश ग्रुप की पंडा थी। तो इस तरह से बाबा ने जैसे कि दादी को शुरू से ही लेकर विश्व की सेवा करने का
ताज पहना के रखा था, परंतु सारा ही बहुत समय तक तो गुप्त चला। और जब दादी 1974 में भी लंदन में आई, तो उस समय भी सभी ने सोचा कि दादी तो 2 सप्ताह के लिए ही आई है, तो 2 सप्ताह में भी बहुत कुछ रौनक हो गई। तो फिर सभी ने रिक्वेस्ट किया कि दादी और समय रुके, तो ड्रामा अनुसार फिर दादी उस समय 4 वर्ष रुकी। भारत जाने की उस समय छुट्टी नहीं मिल पा रही थी वीजा के कारण। तो बाबा ने इतनी अच्छी पालना दी दादी को, दूर बैठे भी, जो दादी सदा कहती थी कि मैं बाबा से मिली हुई हूँ, मधुबन नहीं जाने में कोई हर्जा नहीं, बाबा मुझे यहाँ ही मिलते हैं। तो मैं देखती थी कि दादी को मधुबन, यज्ञ और बाबा के साथ, दोनों के साथ कितना संबंध नजदीक का है। और शुरू से ही लंदन पहुंचते ही दादी ने टेलीफोन कनेक्शन मधुबन के साथ बिल्कुल घनिष्ठ रखा। तो दादी उस समय दीदी मनमोहिनी के साथ, दादी प्रकाश मणि के साथ जो कोई बात आती थी उनसे ही पूछती थी, राय सलाह करके फिर और आगे बढ़ती थी। और दादी के लंदन आने के 1 मास के बाद तुरंत ही अफ्रीका जाना हुआ और वहाँ के निमंत्रण कुछ प्राप्त हुए। लुसाका, जाम्बिया के लिए अपना एक राम काका थे, उन्होंने निमंत्रण दिया। फिर लेगोस में अपने वहाँ पर कई सिंधी परिवार थे, नाइजीरिया, उनों के लिए भी निमंत्रण मिला। तो मैं देखती गई कि दादी जहाँ पांव रखती है तुरंत ही निमंत्रण मिलता है सेंटर खोलने के लिए, क्योंकि दादी जिस तरह से ज्ञान सुनाती थी सभी को लगता था कि हाँ, ये मेरे जीवन में काम आने की बात है। तो फिर जब देखा कि इतना सब कुछ फैल रहा है और दादी के पहुंचने पर ही फर्स्ट विदेशी ब्राह्मणों ने जन्म लिया, तो उन्हों को भी दादी पालना देती रही बहुत सुंदर ढंग से, और वो तुरंत ही सवेरे के क्लास में आने लगे। तो दादी का, मैं समझती अमृतसर में 1956 में बाबा ने दादी से पूछा था कि बच्ची, तुम विचार मंथन करती हो? तो दादी ने मुस्कुराया, बाबा को ना कहना भी ठीक नहीं और हाँ भी नहीं कह सकी क्योंकि रोज का नियम नहीं था। तो बाबा ने कहा कि जितना तुम्हारा माथा बड़ा है, इतना ये बर्तन है जिसमें तुम ज्ञान रतन मंथन करके खूब खूब रतन से भरपूर रखो। तो वो जैसे कि दादी को वरदान मिल गया। फिर मैंने पूना में, मैं बेशक उस समय तो बहुत छोटी थी, आना जाना चलता रहता था लंदन से, परंतु दादी का ये नियम बन गया था सवेरे मुरली के ऊपर ही मंथन करके क्लास कराना। चाहे पहले मुरली सुने फिर क्लास सुने, या पहले क्लास कराए फिर मुरली सुने, जैसे भी सुविधा हो, परंतु ये एक दादी की एक विशेष गिफ्ट थी बाबा के द्वारा, वरदान कहो। तो जब दादी लंदन में आई तो पहले हम सब मुरली सुनते थे और मैं ट्रांसलेशन लिखत में करती थी। दादी उस तरह से एक्सप्लेन करती रही। तो मैंने देखा कि बिल्कुल हर जो उस समय ये 2 तो मुख्य थे, परंतु फिर और भी आते गए। ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరే ఉన్నారు. దాది చాలా సరళ రీతితో వాళ్ళందరికీ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేపించేవాళ్ళు. అప్పుడు ఒక కొత్త అన్నయ్య రావటం ప్రారంభించారు. వాళ్ళు సృష్టి చక్రాన్ని చాలా త్వరగా స్వీకారం చేశారు.
విదేశాల్లో 969 నుంచి సేవలు ప్రారంభమైపోయినాయి. అంటే వాళ్ళు చాలా సహజంగా సృష్టి ఇది 5,000 సంవత్సరాల చక్రాన్ని అర్థం చేసేసుకున్నారు. నేను అడిగాను వాళ్ళని, సత్యంగా మీకు ఇది అర్థమైందనేది. అప్పుడు వాళ్ళు ఇదే చెప్పారు. దాదీజీ ఎప్పుడు మురళి చెప్తున్నారు, అప్పుడు నాకు ఇది ఫీలింగ్స్ వస్తుంది. భగవన్ అథారిటీ ఇది. ఏ మాటలు అర్థం కావో అవన్నీ అర్థం అవుతూ పోతుంటాయి అనేది. సో అప్పుడు వాళ్ళ హృదయం నుండి నిశ్చయం అని ఒక శబ్దం వచ్చేసింది. అప్పుడు జగదీష్ పైకు వీళ్ళందరూ అక్కడ తిరిగి వెళ్ళారు. అంటే అప్పుడు మేము అడిగాం మొత్తం విశ్వం ఉద్ధారం అయ్యేది ఉందని. అంటే సెంటర్ లేకుండా ఇది మొత్తం విశ్వం ఎట్లా ఉద్ధారం అవుతుంది వాళ్ళందరికని. అప్పుడు దాదీజీ చెప్పారు, నువ్వు చెప్పింది సరి అయిందని. అప్పుడు నేను చెప్పాను, నేను రెడీ వెళ్ళేదానికనింది. లండన్ నుంచి ఆస్ట్రేలియా చేరే దాంట్లో ఆ రోజుల్లో 19 గంటల సమయం పట్టేది. అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి లేదో ఆ మ్యాప్ చూసి అన్నారు, ఆస్ట్రేలియా ఎంత పెద్దదనేది. అప్పుడు దాది నిర్ణయం చేసేసుకున్నారు నేను వెళ్ళానని. దాదికి ఒక ఆధ్యాత్మిక అథారిటీ ఉనింది. సో దాదీది ఏమి జ్ఞానంది గుహ్యత ఉనిందో స్పష్టీకరణ చేసేది. అది ఒక ఇంద్రజాలం ఆట అయిపోయింది. అనేక మంది బాబా పిల్లలు వస్తూ పోయారు, సేవ నడుస్తూ పోయింది. కొన్ని దేశాల నుంచి, లండన్ నుంచి టీచర్స్ వస్తూ పోయారు. లండన్ మెగా సిటీ. అన్నయ్యలు అక్కయ్యలు ఇక్కడ వస్తూ ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళకి చాలా త్వరగా జ్ఞాన బాణం అనేది కుచ్చుకునేసింది. భిన్న భిన్న దేశాల సేవ అనేది ఈ విధంగా జరుగుతూ పోయింది. 1975 విషయం. ఒక సంవత్సరం తర్వాత మేము జర్మనీకి వెళ్ళాం. అప్పుడు బాబా చెప్పేవాళ్ళు, ఇద్దరు హంసల జోడి అని. జ్యోతి నా జతలో ఉన్నారు ఆ సమయంలో. దాని కథ వేరుగా ఉండేది. వాళ్ళ పరివారం అంతా బాబా దగ్గర నడుస్తుంటారు. వాళ్ళు 4th జనరేషన్ వాళ్ళు. చంద్రబందాది పరివారం వాళ్ళు. వాళ్ళ సంబంధం బాబా జతలో ఉనింది. సోఫియా స్కూల్లో ఒక బిడ్డ చదువుతున్నారు. ప్రతి సండే బాబా దగ్గరికి వచ్చారు. వాళ్ళ జ్యోతి కథ అనేది. సో నా కథ అని చెప్తుంటారు. అయితే నేను చెప్తాను, ఇది నా కథ కాదు, జ్యోతి కథ. సో బాబా జతలో వాళ్ళది చాలా గుహ్య సంబంధం ఉనింది. వాళ్ళు జర్మనీకి వచ్చారు భర్త కార్య వ్యవహారం కోసం.
అంటే వాళ్ళు చెప్పారు, "దాదీని మీరెందుకు పిలవరు జర్మనీకని?" అప్పుడు మేము సెంటర్ దగ్గర స్నానం చేశాం. అయితే అక్కయ్య నిమిత్త కారణం వల్ల దాదీలక్కడ జర్మనీ చేరినారు. వాళ్ళు మంచి మంచి స్థానాల్లో సత్సంగం ప్రారంభించారు. ఒక స్థానంలోని దాదీస్ ఎళ్ళారప్పుడు. అంటే దాదీ కోసరం. హ్మ్. దాదీ ఎక్స్‌టర్న్ మాటలేమీ చూడలేదు. తుమ్మివ మాతస్య పిత అనే పాటే ఉన్నిందో. సో 2, 3 గంటలైంది దాదీజీ వాళ్ళకి తెలిపిస్తున్నారు. దాదీజీ హిందీలో చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. మేము ఇంగ్లీష్‌లో ట్రాన్స్‌లేషన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఎవరికి ఇంగ్లీష్, హిందీ రాదో వాళ్ళ కోసం ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్‌లేషన్ నడుస్తుండేది. అప్పుడు చాలా మజా వచ్చింది. దాదీజీ వాళ్ళు ఇంటికి కూడా వచ్చారు. ఆ పాటని వాళ్ళు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. 'తుమ్మి ఓ మాతస్య పిత' అనేది. చూడండి, బాబా రియల్ తల్లి తండ్రైపోయినారు. వాళ్ళ పేరు సూర్య అన్నయ్య. సో, అప్పుడు మేము వాళ్ళు మామూలు బట్టలేసుకున్నారు. దాదీది గుర్తుపట్టేశారు వాళ్ళని. ఆ విదేశాల్లో అలవాటుండేది చేతికి చేయి పట్టుకొని. హ్మ్. అంటే తల్లి, తండ్రి కోసం వాళ్ళు పాట పాడుతున్నారు. నువ్వే తల్లి, తండ్రి అనేది హృదయం నుండి పాట పాడుతున్నారు. సో, నేను విశేషంగా విదేశంలో ఉండి వీళ్ళకి ఇది నేర్పించాలి. పవిత్రత అనేది ఏందనేది, బాబా జతలో ఏ విధంగా సంబంధం జోడించాలనేది. సో, బ్రహ్మ బాబా శరీరం ద్వారా ఏ విధంగా కార్యం చేస్తుండారనేది. సో, మొత్తం విశ్వంకి సందేశం ఇవ్వటం చాలా మంచిదనేది. జగదీష్ భాయ్ కూడా అక్కడంతా తిరిగేసి తిరిగొచ్చేవాళ్ళు. అంటే భారతదేశం కార్య వ్యవహారంలో ఎంత వ్యస్త అయిపోయేవాళ్ళు. మళ్ళా ఇక్కడి నుంచి అక్కడికెళ్ళేదానికి 2, 3 సంవత్సరాలు పడుతుండేది. సో, ఎంతమంది ఆత్మలు దాహంలో ఉండారు. సో, నేను భారత్ ఎళ్ళాలి. అక్కడ చాలా సేవుందనేది. నేనిక్కడే ఉండి వాళ్ళందరికీ పవిత్రత జీవితం దారిని ఏ విధంగా చేసుకోవాలనేది. సో, వాళ్ళే నిమిత్తవుతారు అన్ని ఆత్మలకి బాబా పరిచయం ఇప్పించేదానికని. దాదీజీ అదే పని జేశారు. మధ్య మధ్యలో కొంతమంది చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. దాదీజీ ఇక్కడ భూమి చాలా కఠినం ఉంది. ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళొచ్చి టీచర్లు కావటం చాలా కష్టం. మీరు ఇదనుకుంటారా?
భారతదేశం నుంచి టీచర్స్‌ని పిలిపించాలని ద దాదీజీ ఆలోచించి ఏ విధంగా సమాధానం చెప్పేవాళ్ళంటే వాళ్ళు శాంతయిపోయేవాళ్ళు. ఎందుకంటే బాబా దాదీలు ముందు ముఖ్యంగా నిమిత్త చేసి పెట్టారు. అయితే దాదీలు బాబా ఆజ్ఞానుసారంగా ఇదే లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు. సో, ప్రతి స్థానంలో అక్కడ లోకల్ టీచర్ ఉండాలి. సో, బాంబే నుండి వచ్చిన టీచర్సే ఢిల్లీ వాళ్ళు ఢిల్లీలోనే టీచర్స్ ఉండాలని. సో, అదే విధంగా మనం ఇక్కడ కార్యం జేస్తే కార్యం సఫలవుతుంది. లేదంటే సో, భారతదేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి వీసా సమస్య, కల్చర్ సమస్య ఇవన్నీ ఉంటాయి గదా! సో, కొత్త దేశంలో ఇంకొక దేశంలో భాష నేర్చుకునే దానికి సమయం అనేది ఎంత వృధా అవుతుంటది. అక్కడ స్టేట్ వాళ్ళే అక్కడ సేవ జేయాలని. సో, అదే విధంగా విదేశంలో గూడా పెట్టారు. సో, బాబా ఏం జెప్పారో అది దాదీకి గుర్తుండేది. సో, దాదీకి ఆ మాట గుర్తొచ్చింది. కొంత సమయం గడిచింది. నెమ్మదిగా సో, హ్యాండ్స్ అనేది వస్తూ వచ్చేశారు. సో, చాలా వేగంగా మిషన్ అనేది నడిచింది. మళ్ళా అదే విద్యార్థులు ఇతరులకు నేర్పిస్తూ వచ్చేశారు. అప్పుడు చాలా వేగంగా గడిచిందిది. దాది అప్పుడు ఇదే చెప్పారు. వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తే వీళ్ళు తన కులం ఉద్ధారం చేస్తారు. ఇతరులకి ప్రతి మాట తెలిపిస్తారని. ఇదేం ప్రాక్టికల్ మాటనిందో చాలా సుందరంగా నడుస్తూనింది. ఇది 1974 విషయం. దాదీజీ అక్కడికొచ్చారు. అప్పుడు ఆ పట్టణం మధ్యలో 2 ప్రదర్శనలు నడిచినాయి. దాదీజీకి చాలా ఇష్టమైంది. సేవ గూడా అక్కడ చాలా నడవటం ప్రారంభమైంది. దాదీకి మేము చెప్పేవాళ్ళం, "మీరు దాదీజీ ఉండండి" అనేది కొత్త వాళ్ళొస్తుండారని. దాదీజీ ఆ రక్షాబంధనంలో పెద్ద గ్రూపు ఏం లేదు. ఎ ఎంతమంది వచ్చారో వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా బండారం కోసం ఇస్తున్నారు. పూనాలో ఇదే పద్ధతుండేది. కొత్త సేవ కోసం నేను ఉంచేదాన్ని. మధుబన్‌కి పంపించేదాన్ని. అప్పుడు నేను చెప్పాను, "దాదీజీ మీరు మాలిక్కు, మీది కూడా సలహా ఉండాలి" అనేది. ప్రతి దాదీని మీరు చూసుంటారు. ఎంత గౌరవం అనేది ఇస్తారనేది. ప్రతి ఒక్కరు నేను చెప్పాను, "హా! దాదీ తప్పకుండా." దాంట్లో మధుబన్ పోయింది. అర్ధంలో దాది ఏం ఆలోచించారంటే, లండన్ లాంటి మహాపట్టణంలో సో, ట్రైన్స్, బస్‌లో మనం ఎంతవరకు తిరిగేదానికవుతుంది. అక్కడ అందరూ ఉద్యోగాలు జేసేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఫ్రీ టైమ్ ఉండదు. సో, దాదీజీ నన్నడిగారు, "నీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉందా?" అని. నా దగ్గర ఉన్నింది. 18 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తక్షణం నేను నేర్చుకునేసున్నాను. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్నింది. నేను "ఆహా! దా దాది" అని చెప్పాను. స్ లండన్ సేవ ముందు పోయేదాని కోసం సో, ఒక కారు తీసుకోవాలనేది. సో, ఇప్పుడైతే చాలా సెకండ్ హ్యాండ్, థర్డ్ హ్యాండ్ కార్లు దొరుకుతాయి. ఎవరికి తెలిసిన వాళ్ళ అన్నయ్యలున్నారో హ్మ్, దాదీజీ చెప్పారు, "ఆ గాడి గట్టిగా ఉండాలి. త్వరగా రిపేర్ లేకుండా ఉండే మంచి బండి ఏదైనా ఉంటే" అటువం అంటే అన్నయ్య కూడా అటువంటి కారు వెతికి తీసుకున్నారొకటి. అప్పటి వరకు భారతదేశంలో పెద్ద సెంటర్స్ ఉన్నా గూడా ఏ ఏ అక్కయ్యలు గూడా కారు నడిపేవాళ్ళు కాదు. దాదీజీ నాకు సెలవించారు, "నువ్వు కార్ డ్రైవింగ్ చెయ్యని. నువ్వే నన్నిక్కడి నుంచి అక్కడికి తీసుకెళ్ళని." దాదీజీది ఇంత విశాల హృదయం ఉండేది విదేశ సేవ గురించి. ఏ మాట
లో దాది ఇరుక్కునే వాళ్ళు కాదు. ఇది ఇట్లా చేయకూడదు, అది అట్లా చేయకూడదనేది. దాదీజీకి ఎప్పుడు ఉమంగ ఉల్లాసం ఉండేది. కొత్త మాట, కొత్త మాట అనేది. ఇంకా సేవ ముందుకు పోవాలి, పోవాలి అనేది. దాదీజీ దినంలో ఎక్కడైనా పోవాలంటే కూడా అన్నయ్యలు ఆ సమయంలో జాబ్ చేస్తుండేవాళ్ళు. నేనే దాదీజీని అన్ని వైపులు తీసుకెళ్తుండేదాన్ని. దాదీజీ ఎప్పుడు కొత్త మాట ఇష్టపడుతుండేవాళ్ళు. దాంట్లో ప్రారంభంలో మేమేం చేస్తున్నానంటే ప్రతి టాపిక్‌ది మేము బాగా మంతన చేస్తుండేవాళ్ళం. ఏం ప్రశ్న ఉత్తరం ఉండేదో దానిది పరస్పరం పరిష్కారం చేసుకుంటుండేవాళ్ళం. ఎట్లా అందరికీ చెప్పాలి అనేది. అదే విధంగా మనం కూడా ఇక్కడ చేయాలని దాదీది. అంటే బుధవారం దినం ఫిక్స్ చేశారు దాది. ఎవరంతా వస్తారో సుదేశి దాది, మేము, దాదీజీ అందరం కలిసి కూర్చునేవాళ్ళం. ఎవరు మాతో ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారో విద్ విద్యార్థుల ద్వారా మేము దాదీజీకి చెప్పేవాళ్ళం. సో, దాది మమ్మల్ని అడిగేవాళ్ళు మీరేం సమాధానం చెప్పారని. సో, వాళ్ళని కూడా అడిగేవాళ్ళు. మీరు వీళ్ళు చెప్పిన సమాధానంతో సంతుష్టంగా ఉండారా? లేపోతే ఇంకా మీకేమన్నా విస్తారంగా కావాలనేది. సో, దాదీజీ చాలా ప్రేమతో వాళ్ళకి తెలిపించేవాళ్ళు. మేము చెప్పేవాళ్ళం దాదీజీ మీరింకా చాలా విస్తారంగా తెలిపించండని. దాదీజీ ఒక్కొక్క టాపిక్‌ని చాలా విస్తారంగా చాలా బాగా తెలిపించేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ధన విషయం గూడా ఈ విధంగా చెప్పేవాళ్ళు. సో, వాళ్ళకి ఈ విధంగా అనిపిచ్చేది ఇది మాకు పనికి వచ్చే విషయం అనేది. స గీత భగవంతుడిది ఉండది, త్రిమూర్తి ఉండది, లక్ష్మీనారాయణ ఉండని. సో, వాళ్ళ క్రిస్టియన్ కల్చర్, బౌద్ధిజం కల్చర్‌లు ఇవన్నీ ఏం లేవు. అయితే దాదీజీ అన్ని టాపిక్స్‌ని తీసుకొని వాళ్ళకేం సంబంధం ఈ మాటలతోని దాదీజీ వాళ్ళకి ఎక్స్‌ప్లనేషన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కల్పవృక్షం ఉంది. సో, వాళ్ళకి ఆ చిత్రం చూపించి దాదీజీ చూడండి మీరు ఇదే అనుకుంటుండారు కదా! రాజయోగం ద్వారా మీ జీవితాన్ని ఇంత శ్రేష్టం, సుందరం, ఉద్దారం వైపు తీసుకెళ్తుండారు. దీనికి కారణం ఏంది? ఇదేం వృక్షంది మొత్తం వేర్లుండాయో, సంగమ యుగంలోనే ఆ వేర్లనేది ఎళ్తూ ఉండే. సో, మీరు గూడా ఆ వేర్లు లోపలే ఉండారు. సో, వేర్లు ఎప్పుడు ప్రత్యక్షం కావు. చాలా గుప్తంగా ఉంటాయి. చెట్టుని జూస్తే చాలా సుందరంగా ఉంటుంది. అయితే వేర్లను మనం ఎప్పుడు చూడలేం. ఎందుకంటే వేర్లు చాలా లోపలగా ఉంటాయనేది. ఆధారం మీద మొత్తం వృక్షం అనేది నిలబడి ఉంటుంది. దాదీజీ ఈ విధంగా చాలా బాగా వాళ్ళకి తెలిపించి వాళ్ళ సంబంధం మధుబంతో, యజ్ఞంతో జోడింపజేసేవాళ్ళు. వాళ్ళెప్పుడు ఇట్లా మధుబన్‌కి పోతూ వచ్చేవాళ్ళు. ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూపు. అప్పటికి విదేశాల్లో సేవ అనేది చాలా వ్యాపించేసునింది. దాదీజీ మమ్మల్ని అడిగేవాళ్ళు. లండన్ మాటేముంది ఇక్కడ? సో, నాకిదనిపిస్తుంది వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళనేది. సో, బయట వాళ్ళు ఇక్కడొచ్చి అడ్జస్ట్ అయ్యేదానికి కొంత సమయం పడుతుంది. దీనికి కారణం ఏంది అనేది. సో, దాది జానకిది క్లా మురళీ తర్వాత ఏం క్లాస్ చేస్తుంటారో, దాంట్లో ప్రాక్టికల్ దారుణ విషయాలుంటూ ఉండేవి చాలా. హ్మ్. బాబా కథలు ప్రారంభం కరాచీది దాదీల కథలు, దీదీ కథలు, మమ్మ కథలు, విశ్వకిషోర్ దాదా కథ. ఒక్కొక్క ఆత్మది చరిత్రే ఉందది. దాది కథ రూపంలో వినిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళ లోపల ఏం విశేషత ఉనింది. వాళ్ళు ఏ విధంగా తన జీవితాన్ని బాబా ముందు సమర్పణ చేశారనేది. ఎప్పుడు మేము మధుబన్ చేరామో సో, ఇక్కడ వాళ్ళకి విదేశీయుల్ని చూసినప్పుడు ఈ విధంగా అనిపిచ్చదు. వీళ్ళు కొత్త వాళ్ళు మనకు తెలీదనేది. వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ వాళ్ళని చూసి అనిపిచ్చదు వీళ్ళు కొత్త వాళ్ళనేది.
అంటే తప్పకుండా తేడా అనిపిస్తుంటుంది గదా! సో, అప్పుడు ఇంత అభ్యాసం లేదు. అన్ని సౌకర్యాలు లేవప్పుడు. ఇవన్నీ తర్వాత విషయాలు వచ్చింది. ఈమెయిల్ ద్వారా క్లాసెస్ ఇవన్నీ. ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీలో సెంటర్స్ తెరుస్తూ పోయినాం. మేమప్పుడు అంతా రైటింగ్‌లో పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఆ సమయంలో ఏం కంప్యూటర్స్ లేవు. 1985లో బాబాయ్ ఇంటికి మొదట కంప్యూటరొచ్చింది. దాదీకి మధుబన్ జతలో ఎంత గుహ్య సంబంధం ఉనింది. యజ్ఞాన్ని దాదీజీ ఎదురుగా పెట్టుకునేవాళ్ళు. ఏమొచ్చినా కూడా దాదీజీ ఆలోచించేవాళ్ళు. ఇది యజ్ఞ సేవలో ఉపయోగపడుతుందనేది. యూజ్ అవుతుందంటే పార్టీ జతలో దాదీజీ పంపించేసేవాళ్ళు. దాదీజీ నిమిత్తయ్యేవాళ్ళు. అన్ని ఆత్మల సంబంధం మధుబన్ జతలో జోడించాలి అని. సో, సేవలనేది పెరుగుతూ పోయినాయి. క్లాసులు గూడా పెరుగుతూ పోయినాయి. త్రో మొదట విదేశీయులొచ్చేవాళ్ళు. తర్వాత హిందీ వాళ్ళు గూడా వస్తూ పోయారు. వేరువేరుగా క్లాసెస్ కూడా నడుస్తూ వచ్చాయి. దాదీకి బాబా మీద ఎంత విశ్వాసం ఉనింది. ఏం కార్యం చేయాలంటే గూడా దాదీజీ మధుబన్‌ని అడిగేవాళ్ళు. దాదీ దీదీ దిల్‌తో గూడా అడిగారు. బాబాతో గూడా అడిగేవాళ్ళు. ఇది 74 విషయం. రెండు డబుల్ బెడ్‌రూమ్‌ది ఇల్లు అంటే అపార్ట్‌మెంట్ కూడా తక్కువైపోయింది. అప్పుడు పక్కన అపార్ట్‌మెంట్ ఖాళీగా ఉంటే, దానికోసం దాదీజీ ఎంక్వైరీ చేశారు. చాలా మంచి ఇల్లనేది. అది బాబా సేవార్థం ఉపయోగపడుతుందనేది. సో, అది ఎట్లా తెలిసింది దాదీకంటే, దాదీ అప్పుడు వయసు 60 సంవత్సరాలునింది. పక్కింటిలో కూడా 60 సంవత్సరాల వాళ్ళున్నారు. వాళ్ళకి హిందీ తెలీదు. దాదీకి ఇంగ్లీష్ తెలీదు. అయితే దాదీజీ సాయంత్రం వాకింగ్ నడిచేవాళ్ళు. ఒక్కోసారి ఒంటరిగా పోయేవాళ్ళు. ఒక్కోసారి ఎవరొక జతలో ఉండేవాళ్ళు. సో, వాళ్ళ గేట్ ముందు నిలబడి ఉండేవాళ్ళు. 2, 3 రోజుల తర్వాత ఒకరినొకరు పరిచయం జేసుకున్నారు. ఒకరిని జూసి ఒకరు నవ్వుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. సో, దాదీజీని వాళ్ళింటికి తీసుకెళ్ళిందామె. ఆ ఇల్లు చాలా సుందరంగా తయారై ఉనింది. దాదీకి చాలా ఇష్టమైంది. దాదీజీ చెప్పారు. చాలా బ్యూటిఫుల్. కొన్ని కొన్ని శబ్దాలు ఇంగ్లీష్ ఏం తెలుసు అది ఉపయోగించదు దాదీ. సో, తర్వాత తెలిసింది ఆహ్, ఆ మాత శరీరం వదిలేసింది. వాళ్ళ పిల్లలొచ్చారని. సో, ఇప్పుడు మేము త్వరగా ఈ ఇల్లు అమ్మేసి ఇంకొక దగ్గర ఉంటాము. మేమిక్కడ కూర్చొని ఇక్కడ సంబాలన చేసేదానికి కాదు. దీన్ని అమ్ముకొని పోవాలనేది. సో, అప్పుడు దాదీకి సంకల్పం వచ్చింది. ఇది బాబా స్థానం కావాలి. నేను లోపల గూడా చూసాను. ఇది చాలా సుందరంగా ఉంది. ఇటువంటిదుండాలి బాబా కోసం అనేది. ఒక పరివారం ఉన్నారు. చాలా సహయోగం చేసేవాళ్ళు. సో, అప్పుడు నేనొక ఫస్ట్ గ్రూప్‌ని మధుబన్ తీసుకెళ్ళాను. అప్పుడు డిసెంబర్ నెల నేను మధుబన్‌లోనే ఉండాను. బడి దాది నన్ను చూస్తూ నేను ఇంద్రప్రస్థలో ఉన్నాను. సో, పెద్ద దాది నన్ను సైగ చేసి పిలిచేవాళ్ళు. అప్పుడు నన్నడిగారు, "నీకు దాది ఫోనొచ్చిందా" అని. సో, అప్పుడు ఫోన్ లేదు కదా! ఆఫీస్‌కి పోయే చేసుకోవాలనేది. సో, నేను చెప్పాను, "నాతో మాట్లాడలేదు జానకి దాది" అనేది. సో, రా ఇద్దరం వాకింగ్ చేద్దాం నీతో మాట్లాడతాననేది. బడి దాది నా చెయ్యి పట్టుకొని సో, వాకింగ్ చేస్తూ చెప్పారు. సో, ఏ పరివారం ఇచ్చే వాళ్ళుండారో వాళ్ళివ్వటం లేదనేది. అంటే మాతలకి మోహం ఉంటుంది కదా! కొంచెం పిల్లలు పెద్దోళ్ళవుతుండారు. వాళ్ళకి అవసరాలవుతాయి ఉంచుకోవాలనేది. బాబానడగాలి ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలని. అసలు నన్నడిగారు, ఇంత డబ్బు అక్కడ వస్తుందనేది. నేను చెప్పాను, స్టూడెంట్స్‌లో అంత దమ్ము లేదు. ఇవంతా చేశాను కానీ, అప్పుడు దాదీజీ చెప్పారంట ప్రకాష్ మన్ దాది, సరే చూద్దాము. బాబా ఏం జేస్తారని గుల్జా దాదీకి ఒక లెటర్ రాశారు సందేశంలో. బాబా సందేశం ఇదే ఉనింది.
మీరు పరివారంకి చెప్పండి. మీ డబ్బు బ్యాంకులో ఉండని, ఇంటి మీద ఉండని, బాబాయ్ ఇంటి మీద ఉండని. 2 దగ్గరలో మీ డబ్బు సేఫ్‌గా ఉంటుంది. మీకు మేము ప్రతిజ్ఞ చేస్తాం. 6 నెలలు తర్వాత మీరిచ్చిన లోన్‌ని తిరిగిచ్చేస్తామనేది. ఆ మధ్యలో మీకు చాలా ఆశీర్వాదాలనేవి జమ అవుతాయి. ఎందుకంటే అది భగవంతుని కార్యంలో ఉపయోగపడుతుందని. బాబాయ్ ఇది చెప్పటం, దాదీజీ ఇది వినటం. దాదీజీ వాళ్ళకి ఆ సందేశం ఇచ్చారు చదివి. అప్పుడు వాళ్ళది స్వీకారం చేశారు. తర్వాత సేవలనేవి చాలా వేగంగా పెరిగిపోయినాయి. అయితే దాదీకేమి విశ్వాసం ఉన్నిందో, ఇక్కడ 6 నెలల లోపల లోన్ అంతా మనం పూర్తి చేసేస్తామనేది బాబా చెప్పారంటే అయిపోతుందనేది. సో, దాదీకి ఒక్క సంకల్పం గూడా ఎక్కువ నడవలేదు. డ్రామా అనుసారంగా 6 నెలలు పూర్తి కాకముందే కొన్ని రోజుల ముందు ఆ లోన్ అంతా తీర్చేసాం. సో, భారత్ కథేముందో సేవది యజ్ఞ స్థాపనది కరాచీ కథ ఉండొచ్చు. అది విదేశీ కథ ఉండొచ్చు. వాటిలన్నిట్లో బాబా మీద విశ్వాసం ఉంది. చేసి చేపించేవాడు చేపించాల్సిందే. అయితే ఎవరిని బాబా నిమిత్త చేస్తాడో వాళ్ళ లోపలంత విశ్వాసం ఉండాలి. బాబా ఏం సైగలు చేస్తాడో దాన్ని అర్థం చేసుకునేటట్లు. సో, ఇది చాలా బాగా అనేక సార్లు దొరికింది. ఇంకొక కథ నేను మీకు చెప్తాను. ఇది 75 విషయం. అప్పుడు కొత్త ఇల్లు మటుకు దొరికిపోయింది. సో, దాంట్లో మొదటి ట్రాన్స్‌లేట్ బ్రహ్మ బాబాది. బాబా రూమ్‌లో ఉండేది. బడీ దాది నన్నడిగారు. నేను మధుబన్‌లోనే ఉన్నాను. ఇల్లు దొరికిపోయింది. సమాచారం గూడా దొరికింది. దాదీజీ అడిగారు. ఇక్కడ అన్నయ్యలు జెప్తారు. సో, ఇప్పుడు ఈ చిత్రం చేంజ్ అయ్యేలా 5 సంవత్సరాలయిపోయిందనేది. నువ్వనుకుంటావా? ఈ కొత్త ఇంట్లో అంటే మధుబన్‌లో బాబా రూమ్‌లో ఉంది జూడండి. అప్పుడు నన్నడిగారు, "ఈ ఈ ఈ చిత్రం నీకు ఉపయోగపడుతుందని." నేను జెప్పాను, "ఆహా! దాదీజీ" అని. అది జానకి ఈ చిత్రాన్ని ఉపయోగిస్తారనేది. సో, బాబా రూమ్‌ని తప్పకుండా చేస్తామనేది. ఎందుకంటే లండన్‌కి పోయేదానికి ముందే అంటే దాదీల మీటింగ్ అప్పుడు అక్కడున్నింది ఫారిన్‌కి పోకముందు. సో, అక్కడ గూడా బాబాతోను ఆత్మీయ సంభాషణ చేయని దాది బాబాకి చెప్పారు. సో, ఇక్కడ మేము మీ రూమ్‌కి వస్తాము. అప్పుడు అనిపిస్తుంది బాబా ఇక్కడ సాకారంలో కలుస్తారని. అక్కడ గూడా బాబా అక్కడ గూడా ఆ విధంగా అనుభవం చేపిస్తారనేది. నీకు ఇటువంటి రూమే అక్కడ దొరుకుతుంది. ఎక్కడ బాబా జతలో నువ్వు ఆత్మీయ సంభాషణ చేస్తావో, అన్ని విధాల అన్ని ప్రశ్నకి నీ సమాధానం బాబా డైరెక్ట్‌గా ఇస్తారనేది. స్ సో, మధుబన్ ట్రాన్స్‌లేట్ చిత్రం అక్కడ చేరిందంటే దాదీజీ చాలా ఖుషి. సో, ప్రతి ఒక్కరికి ఆ చిత్రం ఆ ఇంట్లోనే ఉంది. బాబా రూమ్‌లో అదే ఇంద్రజాలం ఉందక్కడ. ఇది 75 విషయం జనవరి, ఫిబ్రవరి ఉండొచ్చు ఆ సమయంలో. దాదీజీ నాకు చెప్పారు. నాకొక స్వప్నం కలొచ్చింది. అప్పుడు మేము చాలా తక్కువ మందున్నాం. సెంటర్‌లో నేను, ద ద సుదేశీ బేను, ఇంకొక రూమ్‌లో ఉన్నారు. సూరత్ లతా బేన్ మా జతలో ఉన్నారు వాళ్ళక్కడ. సుదేశీ బేన్ జతలో. నేను చాయ్ తీసుకొచ్చేదాన్ని. అప్పుడు చాలా చలి ఉండేది. చిన్న హీటర్ ఉండేది. దాని మధ్యలో అక్కడ కూర్చొని మేము ఆత్మీయ సంభాషణ చేస్తుండేవాళ్ళం. దాదీజీ చెప్పారు, "నాకొక కలొచ్చింది. ఒక సుందరమైన ఇల్లు.
సో, చాలా రౌండ్ రౌండ్ మెట్లు. సో, ఆ మెట్లు పైన ఒక పరివారం నిలబడుంది. అక్కడ నీకు చాలా స్వాగతం జేస్తుండారు. వాళ్ళు నిలబడుండారు అక్కడ. బాబా సందేశం మా ఇంటికి చేరని అనేది. సో, మేము బాబా పిల్లలం అవుతాం అనేది వాళ్ళు పూర్తిగా తయారై నిలబడుండారని. సో, ఎప్పుడెప్పుడు నేను సేవకి కోసం ఎళ్తుండేదాన్ని. నేను చూస్తుండేదాన్ని. అటువంటి ఇల్లు ఎక్కడైనా కనపడుతుందనేదే. అటువంటి ఇల్లు నాకెక్కడా కనపడలేదు. అటువంటి పరివారం ఎక్కడ నాకు కనపడలేదు. నేను కూడా మర్చిపోయినాను దాదీజీ చెప్పుండే కల విషయంలో. సెప్టెంబర్ నెలలో నాకు మధుబన్ నుండి నిమంత్రణ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ వుమెన్స్ కాన్ఫరెన్స్‌లో. సో, దాన్ని మధుబన్ నుంచి అటెండ్ చేయాలనేది. అంటే లండన్ నుంచి జయంతిబెన్ని మీరు పంపించండని నేనెళ్ళాను. చాలా కార్యక్రమం అయింది. నేను తిరిగొచ్చాను. ఒక పండిత్ ఉన్నారు గయానాది. నేను తర్వాత పేరు విన్నాను గయానా పేరుది. లండన్‌లో ఏవో స్థానం చేస్తున్న హిందూ సొసైటీ వాళ్ళు 2, 3 సంవత్సరాల ముందు దాదీజీ లండన్ రాకముందే అక్కడ కొంత భాషణ చేశాను. వాళ్ళకి చాలా ఇష్టమైంది అది. అయితే వాళ్ళు నాకు నిమంత్రణ ఇచ్చారు గయానాకి రండి అని. అయితే నేను ఆలోచించలనే లేదు ఇంత దూరం పోయేదానికి. ఆ పండిత్ మా దగ్గరకొచ్చారు కలిసేదానికి. అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు వచ్చేవాళ్ళు తన కూతురు దగ్గరకి. వాళ్ళ భాషను విని ఆయన నన్ను కూతురని చెప్పేవాళ్ళు. చెప్పేవాళ్ళు బి బేటీ నువ్వు ఈ సంవత్సరం రావా గయానా మాతల కోసరంకి. ఈ వుమెన్స్ ఇది కదా! మీరెప్పుడొస్తారని. సో, వాళ్ళ దాదీకి చెప్పారు. నేను ఈ సంవత్సరమే జయంతిని పంపిస్తారని. ఒక నెల లోపలనే ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. దాదీజీ నన్ను పంపించారు గయానాకి. అది లండన్ నుండి 11, 12 గంటల ఫ్లైట్‌లో ప్రయాణం. అది చాలా దూరం. నేనక్కడికెళ్ళాను. ఈ పరివారం నిమంత్రణ ఇచ్చారు. హిందూ మహాసభ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ వైఫు. నేను చూసాను ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి పోయేదానికి ఒక గంట పట్టింది. సో, వాళ్ళ వైఫ్ ఎవరు నన్ను స్వాగతం పలికేదానికొచ్చారు. సో, వాళ్ళింత మంచి ప్రశ్న అడిగారు. శివుని భక్తులుగా ఉన్నారు వాళ్ళు. ఒక గంట లోపలే 2 లెసన్స్ లాగా అడిగేశారు. అంటే ఉదయం 4 గంటల సమయం వాళ్ళ ఇంటికి మేము చేరాం. అంటే రాత్రి 2 గంటలకు ఫ్లైట్ అక్కడ చేరింది. అప్పటికి 4 గంటలయిపోయింది ఉదయం. నేను చూసాను చాలా సుందరమైన విషయం. వాళ్ళ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ భార్య. అయితే వాళ్ళ మెట్లేముంది ఇట్లా రౌండ్ రౌండ్ మెట్లు దాదీజీ అని స్వప్నంలో చూసి చెప్పారు. సో, మెట్ల పైన వాళ్ళ కూతురు, కొడుకు, భార్య అందరు నిలబడున్నారు. సో, నాకదే దృశ్యం గుర్తొచ్చింది. దాదీజీకి ఇది స్వప్నం వచ్చిందనేది. ఎట్లా నేను పైకెళ్ళానో తక్షణమే వాళ్ళు సో, ఇంటి వాళ్ళయిపోయినారు. మీకు కొంతమందికి తెలిసుంటది. అంకుల్ స్టీమ్ వాళ్ళు. ఇది వాళ్ళ ఇంటి కథ నేను చెప్తుండేది మీకు. వాళ్ళు హృదయం నుండి బాబాని స్వీకారం చేశారు. అప్పటి నుండే కేవలం గయానేదే కాదు ట్రినిడైడ్, బాంబేడేస్‌ది, సూరినాంకి అన్ని దేశాల సేవ అక్కడ జరిగింది. అయితే వాళ్ళ కూతురు మళ్ళా న్యూయార్క్ సేవ జవాబుదారీ తీసుకున్నారు. తర్వాత మోహినీబెన్ అక్కడికెళ్లారు. దాదీజీ కేవలం బుద్ధి ప్లానే కాదు. దాదీకి బుద్ధి ప్లాన్ కాదు. హృదయ ప్లాన్ ఉండేది ఎప్పుడు కూడా. సో, ఆ ప్లాన్‌ని ఏ విధంగా ప్రాక్టికల్ అవుతుందో అది బాబా చేపిస్తాడనేది. దాదీజీ నమ్రత, భావన, పక్క పక్ పక్కే పక్కే నియమాలు ప్రతి ఒక్క
లాకర్ మీద విలువను కూర్చోబెట్టటం, వాళ్ళు కూడా నియమాలని అనుసారంగా నడుచుకునేటట్లు. సో, ముఖ్యంగా దాదీకి బాబా టచింగ్స్ అది స్వప్నం ద్వారా కావచ్చు, యోగం ద్వారా కావచ్చు. అయితే ప్రతి మాటలో దాదీకి టచింగ్స్ వచ్చేది. సో, దాన్ని మధుబన్ నుంచి కూడా చెక్ చేసుకునేవాళ్ళు దాదీ. సో, ఇంత గుహ్య సంబంధం దాదీ చేసి చూపించారు. 4 సంవత్సరాలు అప్పుడు దాదీ భారత్‌కి రాలేదు. ఈ విధంగా అనిపించలేదు. దాదీ దూరంగా ఉండారనేది. దాదీ కూడా వాళ్ళని తలం చేస్తుండేవాళ్ళు. వాళ్ళు మా జతలోనే ఉండారనేది. సో, ఇక్కడ దాదీ అనుకునేవాళ్ళు, అక్కడ దాదీలనుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళ హృదయ సంబంధం యజ్ఞం మీద ఎట్లుండాలో అది దాదీ ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆ బీజాన్నేశారు. ఈ విధంగా దాదీజీ తన జీవితం ద్వారా అన్ని ఆత్మలకి ప్రేరణనివ్వటం, ఈ విధంగా కార్యం అనేది నడుస్తూ ఉంది. దాంట్లో దాదీజీ ఆల్ రౌండ్ పార్ట్ చేసేవాళ్ళు. ప్రారంభములో దాదీజీ స్వయం వంట చేసేవాళ్ళు. మాకు చెప్పేవాళ్ళు, "మీరు మీ సేవ చేసుకోండి. నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు. మీరు ఇంగ్లీష్‌లో జ్ఞానం ఇవ్వండి ఎవరికి వినిపించాలో వాళ్ళకి." దాదీజీ ప్రతి ఒక్కరు విద్యార్థితో తర్వాత కలిసేవాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి దృష్టి ఇవ్వటం, వాళ్ళతో లేన్‌దేన్ చేయటం, వ వాళ్ళ మనసులో ఏముండేదో అది కనుక్కునేవాళ్ళు. వాళ్ళు దాదీజీ చేతుల్లోకొచ్చేవాళ్ళు. ఆ విధంగా ట్రైనింగ్ ఉండేది. కొంతమంది టీచర్‌లయిపోయి వే వేరే వేరే దేశాల్లోకెళ్ళిపోయినారు. కొంతమంది అక్కడే ఉండి టీచర్ రూపాల్ని ధారణ చేసుకొని కార్యవ్యవహారాన్ని ప్రతి అన్ని విధాల సహయోగిలైనారు. ఈ విధంగా దాదీజీ తన హృదయ ప్రేమతో ఏం సేవ చేశారు. 'దిల్‌వా జాన్ సే' సో, ఈరోజు దాన్ని అనుసారణంగా విదేశ సేవ నిలబడుంది. నేను చూసాను దాదీజీ నమ్రత. ఆ సమయంలో భారత్‌లో దాదీ అని జెప్తారు. అయితే అక్కడ దాదీజీ లండన్‌కొచ్చి స్వయం వంట చేసేవాళ్ళు. మేము ముగ్గురం వం కిచెన్‌కెళ్ళేవాళ్ళం 11 గంటలకి, 12 గంటలకి. దాదీజీ జెప్పేవాళ్ళు, "నేను సబ్జీ జేస్తాను. నువ్వు సాలడ్ జెయి. ఇంకొకరు చపాతీ చేయాలనేది." 6 చపాతీ చేసే దాంట్లో ఎంత సమయం పడుతుంది? అయితే దాదీజీ అంత ప్రేమతో పాలన చేశారు. సో, ఆ ప్రేమ సంబంధం ఈ రోజు వరకు కూడా మాకు నడుస్తూ ఉంది. ఆ సమయం అందరం కలిసి వంట చేయటం, బాబాకి భోగ్ పెట్టటం, అందరం కూర్చొని తినటం. సాయంత్రం మా కోసం దాదీ వేచి ఉండేవాళ్ళు. కొన్నిసార్లు దాదీ చాలా బిజీగా ఉండేవాళ్ళు. మేము బిజీగా ఉన్నా కూడా దాదీజీ మా కోసం వెయిట్ చేసేవాళ్ళు. రాత్రి 9 గానీ లేట్ అయినా కూడా, రాత్రి కూడా మనమందరం కలిసి భోంచేద్దాం అనేది. ఎందుకంటే ప్రేమతో లేనిదేననేది నడుస్తుంటది కదా! అంటే ఇట్లా లేదు దాదీజీ నాకు ఆకలవుతుంది. నేను తినేస్తాను. మీరు తర్వాత తినండనేది. నాకు ఇది బావుంటుంది. మీకు బావుంటుందని దాదీజీ ప్రత్యేకంగా కూర్చునేవాళ్ళు. ఇంగ్లాండ్ కొన్ని కొన్ని స్థానాల్లో సేవ అనేది ప్రారంభమైపోయింది. లీడ్స్ ఇటువంటి దూర స్థానంలో అక్కడ విదేశీ యుగల్ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు గూడా జ్ఞానంలో నడుస్తుండారు. వాళ్ళిద్దరు టీచర్లు. ఒకరు లండన్ మా జతలో ఉండారు. డేవిడ్ వాళ్ళు లౌకిక యుగల్ లీడ్స్‌లో ఉంటారు. సో, వాళ్ళక్కడే ఉండారు. వాళ్ళక్కడే సెంటర్ ఓపెన్ జేశారు. చుట్టుపక్కల గూడా సెంటర్‌లు ఓపెన్ చేశారనేది. వాళ్ళది 3, 4 గంటల ప్రయాణం లండన్ నుండి ప్రతి వారం వస్తుండేవాళ్ళు. ఎప్పుడొస్తున్నారో వాళ్ళు
చూసేవాళ్ళు దాదీజీ మా కోసం వంట చేస్తుండారనేది వాళ్ళ హృదయం అంతా గద్గద్ అవుతునింది. దాదీజీ మా కోసం వంట చేస్తుండారనేది. అయితే చాలా ప్రేమతో వాళ్ళకు గూడా పాలన దొరికింది. వాళ్ళు గూడా చాలా బలంగా పటిష్టమైపోయినారు. ప్రతి మాటలో దాదీజీ చెప్పేవాళ్ళు, "నేను మీ సఖి ఫ్రెండ్‌ని. మీరెందుకు నాకు దాదీజీ అని చెప్తారనేది." మేము చెప్పేవాళ్ళం దాది మీరు దాది అని. దాది చెప్పేవాళ్ళు నేను మీ ఫ్రెండ్‌ననేది. నేను మీ సేవ జతలో ఉండాననేది. దాదీజీ నమ్రత, పవిత్రత, సత్యత, ధైర్యత, మధురత సో, ఏది దాదీజీ వర్ణన చేస్తూ ఉంటారు. దాదీజీ కేవలం క్లాస్‌లో వర్ణన చేసే మాట కాదు. దాదీజీ ప్రాక్టికల్ జీవితంలో ఇది అనుభవం అవుతుండేది. నేనిదే అనుకుంటాను విశ్వంలో ఏమింత సేవ వ్యాపించిందో ఇది దాది నిమిత్త అయ్యే దాని నుండి బాబా కార్యం బాబా ఎవరినైనా నిమిత్తిగా చేస్తారు ఏమన్నా కానీ. అయితే కూడా బాబా దాదీకి పార్టిచ్చారు. సో, దాది చాలా ప్రేమతో అత్తకై సేవ చేసినారు. దాదీకి ఇది ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు నేను భోంచేసే టైం ఇది, నేను నిద్రపోయే టైం కాదు. ఎవరైనా రాని వాళ్ళని చూడటం మొదట. కొంతమంది మధ్యాహ్నం వచ్చినా కూడా పర్వాలేదు. ఎప్పుడు దాది కూడా ఏ మాటలో కూడా మాకు ఆటంకం వేసేవాళ్ళు కాదు సేవలో. కొత్త కొత్త ప్లాన్స్ ఉన్నా కూడా 86లో ఎట్లా ప్లాన్ అయింది. మిలియన్ మినిట్స్ ఆఫ్ పీస్ అప్పీల్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ ఇది. దాదీజీ మాకెంత సపోర్ట్ ఇచ్చారో, చేయండి, చేసి చూపించండి అనేది. ఆ సమయంలో వీడియో ఇది సిస్టమ్ తయారైంది. మధుబన్‌లో ప్రకాష్ దాది అన్ని విధాలు మాకు సహయోగం ఇచ్చారు. ఇక్కడ జానకి దాది సహయోగం, అక్కడ ప్రకాష్ దాది సహయోగం ఉండేది. ఇద్దరి సంబంధంతో ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది నడిచింది. దాంట్లో బ్రహ్మకుమారికి 7 పీస్ మెసెంజర్ అనే ఒక అవార్డు దొరికింది. మీరు ఆలోచించండి ఇది ఒక కొత్త యోజన ప్లాన్‌గా ఉన్నింది. అయితే విధి ఇదే ఉన్నింది. కొంతమంది బ్రాహ్మణులైతే పెద్ద మాట కాదు. అయితే మాకిది లక్ష్యం ఉండేది కాదు. అది బ్రాహ్మణులుగా తయారు చేయాలనేది. మొత్తం కల్పవృక్షం సేవ చేయాలనేది. కొంతమంది ఏ కొమ్మ వాళ్ళో, కొంతమంది ఏ కొమ్మ వాళ్ళో మొత్తం చెట్టు సేవ చేయాలనేది. సో, ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక జ్ఞాన బీజం పడాలనేది. భలే మెడిటేషన్ చేయండి, లేకపోతే ప్రార్థన చేయండి, లేకపోతే శుభ భావన పెట్టుకోండి. 1 నిమిషం, 2 నిమిషాలు ఎంతైనా చేయండి. మీరు మాకివన్నీ రాసి పంపించాలనేది. ప్రతిరోజు వారంలో ఎన్ని నిమిషాల కోసం పరమాత్మ దళం చేశారు, ప్రార్థన చేశారు, మంచి విచారం పెట్టుకున్నారనేది. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏం నడిచిందో ఈ విధంగా అప్పుడు భారతదేశంలో సేవ చేయలేదు. అప్పుడు 88 దేశాల్లో అంటే 68 దేశాల్లో సేవా కేంద్రాలున్నాయి. ఇది 88 దేశాల్లో ఈ సేవ అనేది వ్యాపింపజేసినారప్పుడు. దాదీలు చూసి చాలా ఖుషి అయిపోయినారు. అన్నయ్యలు కూడా చూసారు విదేశంలో వీళ్ళు కొత్త కొత్తవి ప్లాన్స్ ఏ లక్ష్యంతో చేస్తుండారనేది. సేవ గాడి వెరైటీగా నడిచింది. దాంట్లో దాదీజీది విశేష ఒక పాత్ర ఉన్నింది. బాబా దాదీకోసారి సందేశం ఇచ్చున్నారు. ఎట్లా నువ్వు అమృత వేళ యోగం చేస్తావో, అదే విధంగా సాయంత్రం 4 గంటలకి యోగం తప్పకుండా చెయ్యి. ఎవరు ఇప్పుడు కొత్త పిల్లలు అవుతుండారు పుష్పాలు, వాళ్ళకు కూడా శక్తి దొరికి విదేశ సేవ కూడా బలం దొరకని అనేది. సో, దాదీకి ఈ సందేశం దొరికింది 76లో 1976 నుంచి. అప్పటి నుండి దాదీజీ ఇది చాలు పెట్టున్నారు. సో, దాదీజీ కొన్నిసార్లు
2:30, 3 గంటలకి భోంచేసేవాళ్ళు. రెస్ట్‌కి తక్కువ సమయం ఉండేది. అయితే కూడా దాదీజీ సాయంత్రం 4 గంటలకి కరెక్ట్‌గా కూర్చొని యోగం చేసేవాళ్ళు. ఆ యోగా సమయంలో దాదీజీ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ విధంగా పాలన ఇచ్చేవాళ్ళు. మిలియన్ మినిట్స్‌లో విచిత్ర ప్రోగ్రామ్ నడిచింది. చాలా ప్రశ్నలు వస్తూ ఉండేది. దాంట్లో కూడా దాదీజీ సాయంత్రం కూర్చొని యోగంలో ఏం టచింగ్స్ వస్తుండేదో అది మాకు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. దాని అనుసారంగా కార్యాన్ని ముందుకు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కథ ఆలోచించండి మీరు. 40 సంవత్సరాలు దాదీజీ విదేశంలో ఉన్నారు. ఎన్ని మాటలు, ఎంత సేవ జరిగింది. అయితే బాబా నియమాల్ని పక్కా పెట్టుకోవటం, బాబా మురళి మీద తన ఆధారం పెట్టుకోవటం, అమృత వేళ యోగం ఇదంతా ఏమున్నిందో దాదీజీ జీవితంకి ఆవశ్యకతలేమున్నాయో అదే బీజం అందరి ఆత్మలలో నాటినారు దాది. దానివల్ల చూడండి విశ్వంలో ఎంత సేవ నడిచింది. ఎంతమంది బాబాకి క్వాలిటీ ఆత్మలొచ్చారు. ఆహ్, దీనివల్ల అనేక విదేశాల్లో సేవ నడుస్తూ ఉంది. మాకు చాలా నేర్చుకునేదానికి దొరికిందనేది.